का क्या कहना। ओम शांति 24/6/24 मधुर महावाक्य पुनरावृत्ति। पवित्रता रूपक गुण को धारण करी निर्देशकर निर्देश अनुसार चालू था तेबे दैवी राजधानी रे आसीजिब। प्रातः क्लास रे सुनाइबा जगदम्बा मांकर मधुर महावाक्य। ओम शांति। यही दुनिया को नाटक मध्य कुआजिबो। ड्रामा कहतु, नाटक कहतु बा खेल कहतु एका कथा। तेबे सबु नाटक रे केवल गोटे ही कहानी थाए, किंतु सेथिरे बहुत छोट छोट अन्यान्य प्रसंग सबु थाए, हेले मुख्य कहानी गोटे ही थाए। सेही भली यह मध्य अविनाशी विश्व नाटक अटे। यह को विश्व नाटक कुआजिबो जेहेतु आमे समस्ते अभिनेता, तेणु आमको नाटक संबंध में सबकिछि जनाथिबा दरकार जे कहानी किपरि आरंभ हेउछि, आम मानकर अभिनय केबे ठारु आरंभ हेउछि एवं संपूर्ण केबे हेबो। एही नाटक रे केउं समय रे केउं केउं अभिनेता मानकु किभଳି अभिनय मिलिछि एवं यार निर्देशक एवं रचयिता किए, तथा एही नाटक रे हीरो हिरोइन र अभिनय काहाकु मिलिछि, एही सबु कथार ज्ञान रहिबा दरकार। तेबे केवल नाटक बोली कहले तो काम चलिबो नाही। जदि यह एक नाटक तेबे आमे समस्ते एही नाटकर अभिनेता एवं अभिनेत्री अटु। जदि ड्रामार कौनसी अभिनेता को पचरा जीव जे नाटकर कहानी कौन, यह केउठारु आरंभ हेउछि एवं केउठी शेष हेउछि, तेबे कहिबे जे मु से संबंध रे किछि भी जानि नाही। ताहेले तांकु कोन कुआ जीव? जेबे जहाकू एतिकी मध्य जणा नाही, तेबे से निजकू अभिनेता बोली कहूची। अभिनेता को तो सब कथा जणाथिबा दरकार ना। नाटक आरंभ होईची एवं तार समाप्ति मध्य निश्चिंत हेबो। एई भली नुहे जे जदि नाटक आरंभ होईची तेबे सबु दिन पई चालुथिबो। तेणु एही सब कथा को बुझिबाकू हेबो जे एही अविनाशी नाटकर रचयिता ही जानिछंती जे एही नाटक किपरि आरंभ होईची, एथिरे मुख्य अभिनेता किए अटंती एवं सेमानक मध्यरु हीरो हिरोइन र अभिनय कहार। एही सब कथा को बाबा आसी बुझाउछंती। जो माने प्रतिदिन क्लास को आछंती से माने एही ज्ञान को सुनुछंती एवं बुझुछंती मध्य। तेणु सेमाने जानिछंती जे एही नाटकर आउ निर्देशक एवं रचयिता किए। तेबे परमपिता परमात्मा को ही रचयिता कुआजिब एवं सीए मुख्य अभिनेता मध्य अटंती। तेबे तांकर अभिनय कौन? से नाटकर निर्देशक अटंती। से कल्परे थरे मात्र आसी अभिनय करथांती एवं वर्तमान निर्देशक रूप में अभिनय करुछंती। से कहउछंती एही नाटकर आरंभ मु करिछि, किंतु किपरि करुछि? पवित्र सत्ययुगी दुनिया जहाको नुआ दुनिया कह जाउची, सेही नुआ दुनियार रचना मु करुछि। एबे जेउ माने निर्देशकंकर निर्देश अनुसार पवित्रता को धारण करुछंती से माने समस्ते पवित्र हो जाउछंती, जहांक द्वारा अनेक जन्मर चक्र चालिबो। बाबा बुझाउछंती एबे जेउ माने पवित्र हेबे से माने परवर्ती जन्म रे दैवी राजधानी रे आसीबे। सेही राज्य सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी अभिनेता मानक द्वारा 2 युग पर्यंत चली थाए एवं सेमानकर अभिनय शेष हेबा परे सेमाने टिके तळकू खसुचंती, अर्थात वाम मार्ग को चली जाउछंती। तापरे पुणी अन्य धर्मर समय आसुछि। इब्राहिमी, बुद्ध एवं जीशु ख्रीष्ट प्रभृति सबु धर्मस्थापक माने क्रमानुसारे आसुछंती एवं निजे निजर धर्म स्थापना करुछंती। तेबे देख नाटकर कहानी केउठारु आरंभ होई केउठी शेष हेउछि, किंतु मझिरे अन्यान्य प्रसंग गुड़िक मध्य किपरि चालुछि, अर्थात अन्य धर्मस्थापक माने किपरि आसुछंती, जहार सब वृत्तांत बाबा बुझाउछंती। एबे एही नाटक पूरा हेबाकु जाउछि। दुनियार विनाशी नाटक गुड़िक तो 3 घंटारे शेष हो जाउछि, किंतु एही नाटक शेष हेबा पई 5000 वर्ष लागुछि। तेबे यह शेष हेबा पई एबे आउ अल्प वर्ष बाकी अछि, जहार प्रस्तुति चली।
ତେବେ ଏହି ନାଟକ ଏବେ ପୂରା ହୋଇ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ନାଟକର ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ବାବା ଆସି ନୂଆ ଭାରତ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ଏତେ ବଡ଼ ନଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ଭାରତ, ଯାହାକି ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଥିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଶ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟିଆ ସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାର ଗାୟନ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ରୂପରେ ରହିଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହାର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ନୂଆ ଭାରତ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା ମୁଁ କରୁଛି। ବୁଝିଲ? ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କ'ଣ ମିଳିଯିବ କି? କିଛି ତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ବୀଜ ବୁଣିଲେ ତ ପାଇବ ନା। ଯଦି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ ନାହିଁ ତେବେ ପାଇବ କିପରି? ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ତ କର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବେ ସେମାନେ ସେତିକି ପାଇବେ। ତେବେ ବାବା କର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଚାଷ କରିବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ମଞ୍ଜି କିପରି ବୁଣାଯିବ, କିପରି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କର୍ମର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମରୂପୀ ମଞ୍ଜି କିପରି ବୁଣିବା ତା'ର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର କର୍ମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର, ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଭଲ ହେବ ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ଯଦି କର୍ମରୂପୀ ବୀଜରେ ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଖରାପ କର୍ମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିବ, ତେବେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ? ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଖାଉଛ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛ, କାରଣ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭରି ରହିଛି। ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ଯଦି ବୀଜ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ପୋତିଲେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବୀଜ ହିଁ ଖରାପ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଭଲ ଫଳ ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମର ମାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା ଆମର କର୍ମର ମଞ୍ଜିକୁ ଉଚ୍ଚ ମାନର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବୀଜ ଉଚ୍ଚ ମାନର ହୋଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ପୋତିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ବାବା ଆମର କର୍ମରୂପୀ ମଞ୍ଜିକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନର ବୀଜ ପୋତିବ ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ନିଜର କର୍ମରୂପୀ ବୀଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପୋତିବା ଶିଖ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତୁମେମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କର। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀରବ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସାକାର ଦୁନିଆକୁ ଆସି ବାଣୀର ବ୍ୟବହାର କରିଲେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧର ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ସେଥିରୁ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ହେ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ମୋର ଧାମକୁ ଚାଲି ଆସ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଆସିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୁମର ଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ କାହା ସହିତ ମୋହ ରଖ ନାହିଁ, ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏବେ ନିଜର ଧାରଣାକୁ ଏହିଭଳି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ବସ।
ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ କିପରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ ଜାଣିଛ? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ପରମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଛି, ଏହି ଆଖିର ଆଧାର ନେଇ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଆଧାର ନେଇ କର୍ମ କର, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର ଆଧାର ନେଇ କାମ କର। ଯଦି ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ରହିବ ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ମାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ବହୁତ ଭଲ ତଥା ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପ ଦାଦା ମିଠା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବାବା, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମାମା। ସନ୍ଦେଶିକର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ପିତାଙ୍କର ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚାରିତ ମହାବାକ୍ୟ। ହେ ମୋର ଶିରୋମଣି ରାଧେ, ତୁମେ ନିଶିଦିନ ମୋ ସଦୃଶ ଏହି ଦିବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତତ୍ପର ରହୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟ, ଶୁଦ୍ଧ ସେବା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ୍ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦୂରେଇ ରହେ, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାଙ୍କ ସମାନ ଅବଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ନିୟମ କାନୁନ ବାବା ଏବେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଠାରୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ସେଠାରେ ଯେପରି ପିତା ସେହିପରି ସନ୍ତାନ ହେବେ। ଦ୍ୱାପରର କଳି ଯୁଗରେ ଯେପରି ପିତା ସେହିପରି ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେପରି ପିତା ସେପରି ସନ୍ତାନ, ଏହିଭଳି ନିୟମ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଅନାଦି ନିୟମ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। 2. ମଧୁର ମାଳିଙ୍କର ମଧୁର ମିଠା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ କନ୍ୟା। ଏବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ରମଣୀକ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଦୃଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରିବାର ଭାଗ୍ୟର ଚାବିକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ କରାଇବା ତୁମ ହାତରେ ଅଛି। ଦେଖ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାଲିକ, ଯେବେକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସୁଖଦାମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ସେହି ବୀଜ ଅଥବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମାଲିକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେହ ଧାରଣ କରି ମାଲିକ ରୂପେ ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସତ୍ୟତାର ଦରବାର ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସଦାକାଳର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସୁଖର ଦାନ ମିଳୁନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖର ଦାନ ମିଳିଯାଉଛି। 3. ଆହା, ତୁମେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଟ ଯିଏକି ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଏହି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ବିନାଶ କରି ଦୈବୀ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି। ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଉଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ, ତେବେ ଅପାର ଖୁସି ରହିବ, ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ପଦବୀ କେତେ ବଡ଼। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ, ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁବରାଜ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମର କେତେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ରୁହ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖ, ତୁମକୁ କେତେ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳିଛି।
ଆହା ତୁମର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଲଟେରୀ ମିଳିଯାଉଛି। ବୁଝିଲ? ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦୈବୀ ଫୁଲ ଝିଅ। 4. ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସାକାର ରୂପରେ ଆସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଜିନିଷକୁ ଦେଇ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ନେଇପାରିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର କିଣା ବିକା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କିଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ଅତି ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ତୁମଠାରୁ କେହି ବି ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ସୁଖଦାୟୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ କ୍ରୟ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଃସଙ୍କଳ୍ପ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ରୋଜଗାର ଜମା କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ବିନାଶୀ ଧନରେ ତ ଦୁଃଖ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ ଧନରେ ସୁଖ ସମାହିତ ହୋଇ ଅଛି। 5. ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଗରର ଜଳକୁ ଶୋଷି ନେଉଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ଷା କରୁଛି, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ବରଷୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଧାରା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭାଗୀରଥ ପୁତ୍ରମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅମର ହୋଇଯାଉଛ। ଏହା ରାଜମୁକୁଟଧାରୀ କରାଇବାର ବିଚିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ନରନାରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି? ଓମ୍ ଆକାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲି ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତି ହୋଇଛ। 6. ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ତୁମ ଭିତରେ ଲୀନ କରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛି ସେଇଠି କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହିଭଳି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ ଆଧାରରେ କହୁଛ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ସାକାର ରୂପ ନେଇ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ମୋର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କର ସାକାର ରୂପକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାକାର ରୂପ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ନିରାକାର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଜାଣିଯିବେ, ତେବେ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ସାକାର ରୂପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ଭକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦୈବ ଗୁଣର ସୁଗନ୍ଧରେ ଭରପୁର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହୋଇ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ତଥା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। 7. ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଅନ୍ତରକୁ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀରେ ସତ୍ୟତା ଆସିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷର ଛାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ କାହାର କାହା କଥା ଉପରେ
ଭରସା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖେଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବଚନ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ମହାବାକ୍ୟ ରୂପରେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟର ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ହୋଇଛି, ଯାହାର ଗାୟନ ପୂଜନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଆସିଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ କେହି କେହି ତ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅହୋ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ କମଳ, ପବିତ୍ର ହସ୍ତ କମଳ, ପବିତ୍ର ନୟନ କମଳଧାରୀ ଝିଅ ରାଧେ, ତୁମର ସାରା କାୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ କୋମଳ କଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା କଞ୍ଚନ ହେଉଛି, ତାପରେ ସାରା ଶରୀର କଞ୍ଚନ ସମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କୋମଳ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଭରି ରହିଛି, ତୁମେ ନିଜର ପରମ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନର ତପତକୁ ନିର୍ବାପିତ କରି ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଅତି ଶୀତଳ ରୂପ ହୋଇଯାଇଛ। ନିଜେ ଶୀତଳ ରୂପ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସଚ୍ଚା ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅର୍ଥେ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁଖଦାୟୀ ସମୟରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ତୁମର ଜଡ଼ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶୀତଳତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଦାନ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶେଷରେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ତେଜମୟ ରୂପ ଦେଖାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବୈକୁଣ୍ଠ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଗିଚାରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଶବ୍ଦର ଚାବି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାରକୁ ଜାଣିପାରୁନାହଁ ବା କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ପାରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଦିଲର ସହିତ ମାନିଗଲ ଏବଂ କାହାକୁ ଶୁଣାଇଦେଲ, ତେବେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଦୁନିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଶବ୍ଦ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ବା ଭାଗ୍ୟର ଚାବିକାଠି, ଏବଂ ଏହି ଚାବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଧି ହେଲା ଦିଲର ସହିତ ଜାଣିବା ଏବଂ ମାନିବା। ଯଦି ଦିଲରେ ବାବା ବୋଲି କହିଲ, ତେବେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ନେହ ବଦଳରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ମଧୁର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ମହାନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ମାଂସିତ ଅଟେ।